ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پہچاننا ہوگا، اگر نہ پہچانو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جس کو حضور کی تعریف اور ادب کی بات کرتے دیکھو سمجھ جاؤ یہ وفادار ہے، اور جس کو حضور کے خلاف بولتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ غدار ہے۔ آج لوگ سلام بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، آج لوگ 11ویں کا کھانا کھانے بھی جا رہے ہیں۔ ہماری سنی قوم اتنی بولی کہ دیکھو اب وہ مزار پہ جانے لگے ہیں، اس لیے وہ سدھر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے سلام پڑھنے سدھر رہے ہیں، وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے سدھر رہے ہیں۔ یہ 11ویں اور مزار پہ جانا یہ سنیت کی علامت ہے، سنیت نہیں ہے مکمل۔ میری ناک میرے چہرے کا حصہ ہے، یہ میرا چہرہ نہیں ہے، یہ میرے چہرے کا ایک جزو ہے۔ ناک کے بغیر چہرہ ہو سکتا ہے، چہرے کے بغیر ناک نہیں ہو سکتی۔ تو 11ویں یہ اہل سنت کی ایک رسم ہے، یہ اہل سنیت، یہ سنیت نہیں ہے مکمل۔ اگر کوئی 11ویں کرے اور حضور کی بے ادبی کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی صرف وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا با ادب ہے، حضور کی توہین سے دور ہے، اور رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک جو اہل حق کا عقیدہ ہے سواد اعظم کا، جو اس پہ قائم ہے وہ سنی ہے۔ چاہے وہ ساری زندگی 11ویں نہ کرے، چاہے وہ ساری زندگی عرس میں نہ جائے، اگر وہ رسول اللہ کا وفادار ہے وہ سنی ہے، اور وہی ہمارا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج لوگ چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں، کسی کے چہرے پر معاذ اللہ داڑھی، کسی کے چہرے پر امامہ، کسی کے چہرے پہ بھولا پن۔ یہ سب نہ دیکھنا، یہ دیکھو کہ کس کی بولی صدیق اکبر کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی فاروق اعظم کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی عثمان و علی کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی غوث و خواجہ کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی بابا ملک ریحان کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی مخدوم ماہی کی بولی کی طرح ہو، کس کی بولی امام احمد رضا کی بولی کی طرح ہو۔ وہی سچا ہے، اور جو وہ بولی نہیں بولتا چاہے کسی لباس میں آئے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ سواد اعظم کی بولی ہو، صحابہ کی بولی تو یہ تھی، وہ حضور کو یا رسول اللہ کہتے تھے۔ صحابہ کی بولی تو یہ تھی کہ وہ نماز میں حضور کا چہرہ تکتے تھے۔ ہاں، اور آج تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو گدھے اور بیل کا خیال بہتر ہے اور نبی کا خیال بدتر ہے۔ یہ بولیاں بولی جاتی ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو، اور اس سرزمین پہ بسنے والوں، جب علماء حق تمہیں کہتے ہیں دماغ میں نہیں آتی ہے یہ تفرقہ بازی کی بات نہ کیا کرو، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہے۔ اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بدر کے میدان میں حضور سید عالم جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ توجہ فرمائے، میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا، لیکن بتاؤں آج کل حضور کو عام انسان کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ تو ہماری طرح، نبی کو ہماری طرح کہنا یہ کفر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں۔ اگر آپ کسی عالم کو کہے کہ یہ میری طرح، تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ میں بھی عالم، کوئی کسان کہے کہ میں عالم کی طرح، تو اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ میں بھی عالم، اور اگر معاذ اللہ یہ مطلب نہیں تو دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ عالم نہیں بلکہ میری طرح یہ بھی کسان۔ تو اگر تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو در پردہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہو، اور اگر اس میں یہ معنی نہیں نکلتا اور نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو جیسے میں غیر نبی ویسے یہ بھی غیر نبی معاذ اللہ، تو حضور کی نبوت کا انکار ہوا۔ تو پھر غلام احمد قادیانی کا قصور کیا تھا؟ اگر آپ نے در پردہ اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ قادیانی سے پیچھے تو نہ رہے، اور اگر آپ نے حضور کو اپنی طرح کہہ کے غیر نبی کہا تو ابو جہل سے پیچھے نہ رہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں ہماری طرح، ہم کہتے ہیں کس ظاہر میں؟ ارے تجھے دیکھ کر کوئی نمازی نہیں ہوتا، ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں لوگ صحابی ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کا ظاہر ہی تو صحابی بناتا ہے، ان کا سازائی
बशरुम मिस्लुकुम। इस आयत का मतलब क्या है? तो ये आयत आयात मुतशाबिहात में से है, और आयात मुतशाबिहात से मसाइल अखज़ नहीं किए जा सकते, उसकी मुराद अल्लाह पर छोड़ी जाती है। इसलिए आयात मुतशाबिहात को दलील नहीं बनाया जा सकता। अगर आयात मुतशाबिहात को दलील बनाते हो तो फिर कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वजहुल्लाह का तर्जुमा क्या करोगे? अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, तो उस्तवा का तर्जुमा क्या करोगे? ये क्या कहां से लाए हो? इसलिए आयात मुतशाबिहात में उससे माना अखज़ करने वाले और मसाइल निकालने वाले गुमराह हैं। वो अल्लाह की मुराद है, अल्लाह पे छोड़ दो। अरे मेरी मुराद जब तुम मेरे दिल की नहीं जान सकते तो खुदा की मुराद तुम कैसे जान सकते हो? उसी पे छोड़ दो जो उसका फरमान है। वजहुल्लाह मालूम है, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम। उस्तवा करना मालूम है, उसकी कैफियत हमें नहीं मालूम। यदुल्लाह मालूम है, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम। इसी तरह कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पर ईमान है, लेकिन मिस्लुकुम का क्या मतलब है ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। तो हुजूर को अपनी तरह लोग कहने लगे। इतना खतरनाक है ये जुमला। और हुजूर की शान क्या? हुजूर नमाज पढ़ा रहे बद्र की मैदान में, जंग खत्म होने के बाद, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर नमाज पढ़ाते, ये अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती लिख रहे, मुस्कुरा रहे। नमाज हो गई, देखो अपने नबी की शान क्या है, क्या शान वाला रसूल है। हुजूर नमाज में मुस्कुराए। वो रसूल जिसकी नमाज में हालत ये है कि सीने से ऐसी आवाज निकलती है जैसे पकी हुई हांडी से आवाज निकलती है। आज वो रसूल मुस्कुरा रहा है नमाज में, जंग के बाद मुस्कुरा रहा है। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, आका नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब बताएं, इमाम मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है या रो रहा है या इधर देख रहा है या उधर देख रहा है? पीछे के मुसल्ली को मालूम होगा? बोलो नहीं। फिर सहाबा ने कैसे देखा? तो पता चला कि वो नमाज में भी हुजूर का रुख वद्दुहा देखते थे। तभी तो पता चला हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। अरे मुस्कुराने से होंठ हरकत करते हैं, बगैर देखे पता ही नहीं चल सकता। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अब आका उससे पर्दा उठाते, मुस्कुराने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं, बद्र के मैदान में जब मेरे हाथ में तलवार आई तो मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, महबूब तलवार लेकर आया है, अब तस्बीह और मुसल्ले का वक्त नहीं, हबीब ने तलवार उठाई है तो तुम भी तलवार लेकर मैदान में पहुंचो। साहब फरिश्तों को सबसे नफरत अगर किसी चीज से है तो झगड़े फसाद से, झगड़ा करने से, फसाद से। उन्होंने कहा था अल्लाह तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे खूनरेजी करेगा। उनका काम क्या है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उनका काम तो तस्बीह और तहलील है। वो तलवार से प्यार नहीं करते, लेकिन हबीब की शान ये है जिन्हें खूनरेजी से नफरत है और तस्बीह और तहलील पे नाज है। कुदरत कह रही है जब तक हबीब तस्बीह पढ़ रहा था हमें तस्बीह से प्यार था और तस्बीह इबादत, लेकिन जब महबूब ने तलवार उठा दी है तो तलवार उठाने से बड़ी इबादत इस वक्त हो ही नहीं सकती। जिब्रील तू भी जाएगा, मिकाईल तू भी जाएगा, फरिश्ते तू भी जाएंगे। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, रियासत किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो हबीब करेगा वो इबादत है। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। शैतान अकड़ गया, अल्लाह ने उसे काफिर बना दिया। और लेकिन अरे आसमानों पे अकड़ा तो काफिर हो गया, काबे के सहन में अकड़ना कितना बड़ा कुफ्र होगा। आसमानों पे अकड़ के काफिर हो गया, लेकिन मुस्तफा काबे के सहन में अकड़े, अकड़ कर चले तो अल्लाह ने क़यामत तक कहा ऐसे ही चलना होगा। हाय हाय, वो आसमान पे अकड़े तो काफिर हो जाए और मुसलमान अकड़ने के लिए सहने काबा में जाता है। पता चला न उसे अकड़ने से प्यार है न उसे झुकने से प्यार है। हबीब जब सीना तान ले तो सीना तानना इबादत हो जाता है, और हबीब गर्दन झुका दे तो फिर झुकना इबादत हो
ہو جاتا ہے۔